ओम शांति 16 जून 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमी माने एबे सच्चा सच्चा राजयोगी अट। तुमको राजऋषि मध्य कहा जाउछि। राजऋषिर अर्थ ही पवित्र। तुमे माने एबे सच्चा सच्चा राजयोगी अट। तुमको राजऋषि मध्य कहा जाउछि। राजऋषिर अर्थ ही पवित्र। प्रश्न तुमे संतान माने मनुष्य मानंकु माया रूपी रावणर पंकरु केबे बाहर करि परिबो? तुमे संतान माने मनुष्य मानंकु माया रूपी रावणर पंकरु केबे बाहर करि परिबो? उत्तर जेतेबेले तुमे माने निजे सेही पंकरु बाहरी जाइथिबो। पंकरु बाहरी आसीथिबा आत्मांकर लक्षण हेला इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण अनासक्त वृत्ति। एकमात्र बाबांक बिना आउ किछि भी मने न पड़ू। भल पोशाक पिंधिबी, भल जिनिस खाइबी, एही सब लालसा न रहू। तुमे वर्तमान संपूर्ण वनवासरे अछ। एही शरीर को मध्य भूली जाओ। मोर किछि भी नाही, मु आत्मा अटे। एहीपरि आत्म अभिमानी पिला माने ही रावणर पंकरु मनुष्य मानंकु बाहर करि परिबे। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कौनसी समय रे जेतेबेले गीत बाजुथिला सेतेबेले पिला मानंकु गीतर अर्थ मध्य पचारुथिले। एबे कुह तुमे केबे ठारु रास्ता भूलिछ? केही कहिले द्वापररु, केही कहिले सत्य जुगरु। जेउ माने कहउछंती द्वापर ठारु भूलिछु से माने भूल कहउछंती। तुमे माने सत्य जुगरु रास्ता भूली जाइछ। एबे तो तुमको मार्गदर्शक मिलिछंती। सत्य जुगरे मार्गदर्शकंकु तुमे जानि नथिल। सेठारे केही बाबांकु जानि ही नाहंती, अर्थात भूली जाइछंती। भूलिबा मध्य ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि। पुणी एबे से रास्ता बताइबाकु आसिछंती। कही थांती ना प्रभु रास्ता बताओ। आमे सत्य जुगरु आरंभ करी बाबांकु भूली जाइछु। बुद्धि को क्रियाशील करिबा पाई बाबा प्रश्न पचारुछंती। एही ज्ञान ही नियारा अटे। ज्ञानर सागर बाबा ही अटंती। बाबा सम्मुखरे बुझाउछंती मो ही ज्ञानर सागर, सुखर सागर अटे। तुमे मध्य जानिछ वास्तव रे पतित पावन मध्य एकमात्र बाबा ही अटंती। एकथा तो भक्ति करुथिबा आत्मा माने मध्य मानुछंती। शांति धाम एवं सुख धाम हेला पवित्र दुनिया। तेबे सुख धाम एवं दुख धाम तो अधा अधा। एकथा तो पिला माने भल भावरे जानिछंती। बाबा स्नेहर सागर अटंती। सेइथिपाई तो समस्ते तांको पिता बोली डाकुछंती। किंतु से किए किपरि आसुछंती एकथा भूली जाइछंती। 5000 वर्षर कथा। वास्तव रे सेतेबेले एही देवी देवता मानकर राज्य थिला। सत्य जुगरे थाए सद्गति, पुणी दुर्गति किपरि हेउछि एकथा किए कहिबो? बाबा ही आसी बुझाउछंती। द्वापररु तुमर दुर्गति होइछि, सेथिपाई तो बाबांकु डाकुछंती। तुमे जानिछ जे एहा कोनोसी नुआ कथा नुही। बाबा कल्प कल्प आसुछंती। एबे निराकार बाबा आत्मा मानंकु बुझाउछंती। केही भी निजर आत्मा को जानि नाहंती। एपरि केबे केही कहिबे नाही जे मो आत्मारे समस्त पाठ भरी होई रहिछि। केबे हेले कहिबे नाही जे मो अनेक थर एहीपरि होइछि, अभिनय करिछि। सेमाने ड्रामा को जानि ही नाहंती। जदिও सेमाने लक्ष लक्ष हजार हजार वर्ष बोली कहउछंती, तथापि एहा तो ड्रामा अटे ना। ड्रामार पुनरावृत्ति हेउछि। एही कथा तो कहिबे ना। एही ज्ञान बाबा ही पिला मानंकु सम्मुखरे देउछंती। मुख द्वारा कथा हेउछंती। तुमी जानिछ आमकु शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा निजर करी ब्राह्मण कराइछंती। ये शिव बाबांकर संतान मध्य अटंती, स्त्री मध्य अटंती। देख केते पिलांकु संभाळुछंती। एकुटिया पुरुष होइथिबा कारणरु पिला मानंकु संभाळिबा पाई सरस्वतींकु सहयोगी रूपरे दायित्व दियागला। एही कथा कोनोसी शास्त्र रे नाही। एहा हेउछि वास्तविकता।
ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଲେ ସେମାନେ ରାଜା ହେଲେ, 84 ଜନ୍ମ ନେଲେ। ବାଇବେଲ, କୋରାନ, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱଯୋଗୀ ନୁହଁ। ତୁମର ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ତୁମେ ଏବେ ରାଜଯୋଗୀ, ରାଜଋଷି ଅଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀରାଜ ଅଟ। ଯିଏ ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗୀ ହୋଇଛ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ। ଏହା ତୁମ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କଥା। ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଗଲ ନା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ? ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ତୁମର ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବୁଝିଗଲେ ଯାଇ ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ICS ପଢ଼ିଲେ କେତେ ନିଶା ରହିଥାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତଥାପି ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ରାଜବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଷା ଆଦି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତା ଭୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଏବେ ତୁମର ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଛି। କିପରି ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ, କିପରି ଆମେ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଏହି ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେଲା। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଖୁସି ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ନାଟକ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ। ଅଭିନୟ କରି କରି ଆତ୍ମା ଥକିଗଲେ କହୁଛି ବାବା ରାସ୍ତା ବତାଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ତୁମେ ସୁଖଧାମରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ସେଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶାନ୍ତିର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଶାନ୍ତିଧାମ ଓ ସୁଖଧାମ। ଦୁଃଖଧାମରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ବାବା ସୁଖଧାମକୁ ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏହି ଖୁସି ରହିଛି। ଶାନ୍ତି ପାଉଛୁ ବୋଲି ଖୁସି ହେଉନାହୁଁ। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଜାଣିଛୁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମନର ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ବିକର୍ମ କିପରି ବିନାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ମନ ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କର୍ମ ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏହା ତ ହେଲା ଦୁଃଖଧାମ। ଏଠାରେ ସୁଖ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଶାନ୍ତ ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଯାହାକି ଶାନ୍ତି ଅଟେ, ସେଥିରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଅ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବେହଦ୍ର ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିରାକାର ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା। ଆମର ପିତା ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି। ସେହି ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଅଟେ। ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାହାରିବ। ତୁମକୁ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯେପରି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଇ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଅସଲରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମଠାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆମେ ଅଭିନୟ କରିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେପରି ବିଦେଶରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଉପହାର ହେଲା ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମୁକ୍ତିର ଉପହାରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ମରିଗଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିବେ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ତ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଉ। ବାକି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତି ଅଥବା ନିଆଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବେ। ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। କାହାକୁ ଯଦି ବିନ୍ଦୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ତେବେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ବିନ୍ଦୁ ରୂପକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ? ଅଧାକଳ୍ପ ତ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଲୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁର ତ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିପରି ତିଆରି କରିବ? ବିନ୍ଦୁକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ବି ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଶାଳଗ୍ରାମ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଭଳି ତିଆରି କରନ୍ତି। କହିବେ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଏହା କହିଲ ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ଅଟନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏକଥା କହିବାର ଅଭିନୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଆରେ ତୁମେ ICS ଆରମ୍ଭରୁ କାହିଁକି ପଢ଼ୁନାହଁ? ପାଠ ପଢ଼ାର ମଧ୍ୟ କାଇଦା ଅଛି ନା? କେହି ଏପରି କଥା କହିଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଆଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ଅଥବା ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ପଚାରିବୁ। ବାବାଙ୍କର ଯଦି ବତାଇବାର ଥିବ ତେବେ ବତାଇବେ ଅଥବା କହିବେ, ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନୂଆ କଥା। ତୁମର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି, ବାବା ବସି ତାର ସାରାଂଶ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଭକ୍ତିର ତଥା ପତିତ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହନ୍ତି ଭକ୍ତିର ପଙ୍କରେ ଫସି ଯାଇଛୁ। ବାହାରୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେପରି ମୃଗତୃଷ୍ଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଅଟେ। ମୃଗତୃଷ୍ଣା ସମାନ ଏହି ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାରିବା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏକଦମ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବହୁତ ଫସିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ମାୟାରୂପୀ ରାବଣର ପଙ୍କରୁ କେତେ ବାହାରି ପାରିଛୁ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ପଙ୍କରୁ ବାହାରିଯିବ, ସେତିକି ସେତିକି ଖୁସି ହେବ। ଯିଏ ନିଜେ ପଙ୍କରୁ ବାହାରିଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଥିବ। ତୀର ଚାଳକ କେହି କେହି ବହୁତ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକଲବ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା। ଅର୍ଜୁନ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଜଣକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କୁହାଯାଏ। ସାଥିରେ ରହିଲା ବାଲା ଏବଂ ବାହାରେ ରହିଲା ବାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଉଛି। ଏକଲବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ତ ଅନେକଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି ତୀର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଟେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ଆସୁନାହିଁ ତ? ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଓ ଖାଇବାରେ ଲାଳସା ରହୁନାହିଁ ତ? ଏଠାରେ ଯଦି ଭଲ ପିନ୍ଧିବ ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଏଠାରେ ତ ବନବାସରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଏହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଅ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ତମ ପ୍ରଧାନ ଶରୀର ଅଟେ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କାହାର ଅଳଙ୍କାର ହଜିଗଲେ କହିବେ ସେଠାରେ ବିକେଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଆସିଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଚୋର ତସ୍କର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୁଟେରା ବାହାରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହେଲାଣି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ବିଲକୁଲ ବେଶ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଶିବାଳୟରେ ବସିଛୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମାର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଁ ଅମୁକ, ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଇଏ ମୋର ଅମୁକ ଅଟେ, ଏହା ମୋର ଅଟେ। ସାରା ଦିନ ଏହି କଥା ମନେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୋର ମୋର କହିବା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ କହୁଛି। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ଯେପରି ତୁମେ କରୁଛ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ନଚେତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ କିପରି ଯିବି? କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମୋର ମୋର ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ବିଲକୁଲ ବନବାସୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ପିନ୍ଧିବା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ମୋର ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବିଲକୁଲ ବନବାସୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ପିନ୍ଧିବା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ବା କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଧାମ ଏବଂ ସୁଖ ଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ବା କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ରୁହାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଏବଂ ରହମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା ଭାବର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ରୁହାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଏବଂ ରହମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା ଭାବର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ 2ଟି ଧାରଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ରୁହାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ରେହମ। ଯଦି ଏହି 2ଟି ଯାକ ଏକାଠି ଥିବ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଥିବ, ତେବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ ବା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ, ତେବେ ଚେକ୍ କର
ଯେ ରହମ୍ ଏବଂ ରୁହାବ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ରୂପରେ ଅଛି ତ? ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣର ସମାନତା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିର ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ ନବନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଳିଦାନ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଳିଦାନ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଯିଏ ନିଜେ ଯେତିକି ସରଳ ହୋଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଥିବ। ଯିଏ ଯେତିକି ସବୁ କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଫା ଥିବ ସେତିକି ସରଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯିଏ ନିଜେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ରଚନାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।